kita itu kalau melihat cicak dimanapun sunat untuk kita bunuh. Anda bunuh cicak itu dapat pahala. Kalau Anda bunuh diteblek pakai tangan, dipukul pakai tangan langsung tidak pakai tongkat, itu pahalanya lebih besar. Dikatakan jika Anda melihat cicak, Anda gerpas dengan sangat kuat, Anda pukul dengan sangat kuat, prak. Kalau sekali pukul mati, Anda dapat pahala 30 kebaikan. Kalau dipukul 2 kali baru mati, 20 kebaikan. Kalau dipukul 3 kali baru mati, Anda dapat 10 kebaikan. Karena itu ketemu cicak langsung prak gitu. Jadi حزنت على إبراهيم لما رمي بأنها حتى الحيوانات وكانت الضفدع تأتي بالماء وتريد أن تطفئ النار. ماذا يحمل فم الضفدع؟ الماء القليل، لكن قصدها حسن، فلهذا عاملها الله بالحسن، فنهينا عن قتل الضفدع. ليش؟ احتراما للقصد الحسن، لأنها كانت تأخذ الماء وتريد أن تطفئ النار، ولا يؤثر شيء الماء الذي فمها في إطفاء النار، عكس الوزغ أو ما يسمى بالسام الأبرص الخبيث، هذا كان ينفخ في النار ولا يؤثر نفخه في زيادة النار، لكن قصده خبيث سيء، فلهذا أمرنا بقتل الوزغ. أمرنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بقتل الوزغ. ليش؟ لأنها خبيثة. الوزغ خبيثة تريد أن تشتعل النار زيادة. ليش؟ لأنها فرحانة بالتنكيل بسيدنا إبراهيم، فلهذا أمرنا بالقتل. من قتلها في أول مرة بضربة 30 حسنة، في ضربتين 20، في 3 ضربات ب10 حسنات. 10 حسنات ما شاء الله. 10 حسنات. واليوم عجيب في بعض الأماكن يخلون من الرحمة اللي في قلوبهم كذا مسكينة، يخلونها في البيوت هكذا زينة ما شاء الله، يتزينون بها، نسأل الله العافية والسلامة، لغباوتهم وحمقهم وجهلهم. هذه الدابة الخبيثة هذه ربما تسببت بمرضك، ربما تسببت بموت أولادك وأنت تتركها في البيت. وبعد هذا وقد وقع ذلك أنها لحست شيء من الطعام المكشوف فجاء أكله أهل البيت فمات أهل البيت. الرحمة العوجة ما عرفوا طريقة، حتى الرحمة ما يعرفونها مساكين. الرحمة ما يعرفونها. ترحم شيء أمرت بقتله، اقتلها، اخرجها. فوق هذا كله تتلبسها أرواح شريرة، وأنت تربي أرواح شريرة في بيتك لأنك غبي تجهل ما الذي ينفعك وما الذي يضرك، نسأل الله العافية والسلام. فهذه أمرنا. شوف كيف هنا القصد، شوف القصد. نفخ الوزغ ما يؤثر، لكنه قصدها لما كان قصدها خبيث. وهكذا الإنسان يخلد في الجنان وهو ما عمل إلا أوقات قليلة، لكنه نيته أنه يثبت على الإيمان وعلى عبادة الرحمن ولو عاش الدهر كله، ولو عاش الدهر كله. فلهذا استوجب الخلود في الجنان. عكسه الكافر والعياذ بالله، لو عاش الدهر كله لاستطاب الكفر واستحل الكفر والعياذ بالله، فلهذا خلد في النيران. هكذا أخبر النبي محمد حبيب الرحمن. فلهذا قال النبي محمد أمر بقتل الوزغ. ليه؟ لأنه كان ينفخ على النار التي أضرمت لإحراق سيدنا إبراهيم. سيدتنا عائشة دخل عندها أحد وجد عندها رمح. ماذا يفعل هذا الرمح؟ هذا للقتال هذا. قالت إنا نقتل بها هذا الوزغ.
الذي أمرنا بقتله. إذن كان من أيام الصحابة، من أيام السلف الصالح، يقتلون هذا الحيوان المضر. إلا في بعض الناس يربون هذا ويعتقدون أنه في خير. ما في خير ولا في بركة وجوده في البيت، بل ينزع البركة من البيت. فأخرجوا من بيوتكم، وهو الأفضل قتله، وإن قتلته بيدك أفضل من قتله بالعصا، وإن قتلته بيدك هكذا بضربة واحدة هذا الأفضل وهذا الأحسن. Di dalam kisah dibakarnya Nabi Ibrahim ini ada pelajaran penting yang bisa kita ambil, yang menunjukkan betapa pentingnya niat dan tujuan. Ketika Nabi Ibrahim itu dibakar, ada seekor katak. Kita tahu kan katak itu kan kecil. Nah, api yang membakar Nabi Ibrahim itu kan sangat besar sekali. Api yang dibuat bakar Nabi Ibrahim itu baru padam setelah 50 hari. Ada pendapat yang mengatakan 40 hari. Gede luar biasa. Itu. Bisa Anda bayangkan betapa banyaknya kayunya, betapa luasnya, betapa tingginya tumpukan kayu yang ada saat itu. 50 hari baru padam. Nah, orang-orang mendekat tidak bisa. Nah, tapi ketika api itu sedang menyala begitu besar, ada seekor katak itu dari kejauhan itu kebingungan, gelisah. Kenapa? Kasihan pada Nabi Ibrahim yang dibakar itu. Akhirnya katak ini berusaha, punya niat baik, berusaha menyelamatkan Nabi Ibrahim. Orang mendekat Nabi, ini katak berusaha menyelamatkan Nabi Ibrahim. Jadi dia panik. Dia ngambil air dari sumber, dimasukkan ke mulutnya, kemudian disemburkan dari kejauhan. Niatnya mau memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Ya enggak ngefek. Kata mobil pemadaman enggak bisa mendekat. Mobil pemadam kebakaran itu enggak bisa mendekat. Lah ini katak, air yang di mulutnya ya seukuran berapa, matikan lilin enggak bisa. Tapi niatnya baik. Jadi dari kejauhan dia ngambil air, disemburkan ke arah api, walaupun enggak nyampe, enggak ngefek apapun. Tapi niatnya baik, terus ngambil lagi disemburkan. Niatnya baik. Gara-gara niatnya baik ini katak dimuliakan oleh Allah. Katak ini termasuk hewan yang enggak boleh dibunuh. Jadi enggak boleh Anda melihat katak kemudian Anda bunuh. Itu termasuk hayawan yang haram untuk dibunuh. Itu dibunuh enggak boleh, juga cilok. Itu. Jadi jadi ini termasuk hewan yang haram untuk dibunuh. Nah, ini katak. Kemudian ada hewan lain yang niatnya jelek, yaitu cicak. Cicak biasanya di tembok itu. Lah cicak ini sama, dari kejauhan. Dia enggak bisa dekat ke api, orang aja enggak bisa dekat ke api. Cicak ini dari kejauhan niup-niup. Cicak kan sukanya niup-niup. Itu, melet-melet, niup-niup itu sukanya cicak itu. Nah, cicak ini dari kejauhan, ya sangat jauh sekali, orang saja tidak mampu mendekat apalagi cicak. Dari kejauhan itu niup-niup. Kenapa? Ingin membantu Namrud niatnya untuk membakar Nabi Ibrahim. Dia senang karena Nabi Ibrahim dibakar itu senang. Dari kejauhan niup-niup, gara-gara walaupun tidak ngefek apapun, tidak menambah api itu menjadi besar, enggak. Tapi niatnya jelek lah, gara-gara niat yang jelek ini oleh Allah dihinakan. Jadi kita itu kalau melihat cicak dimanapun sunat untuk kita bunuh. Anda bunuh cicak itu dapat pahala. Kalau Anda bunuh diteblek pakai tangan, dipukul pakai tangan langsung tidak pakai tongkat, itu pahalanya lebih besar. Dikatakan jika Anda melihat cicak, Anda gerpas dengan sangat kuat, Anda pukul dengan sangat kuat, prak. Kalau sekali pukul mati, Anda dapat pahala 30 kebaikan. Kalau dipukul 2 kali baru mati, 20 kebaikan. Kalau dipukul 3 kali baru mati, Anda dapat 10 kebaikan. Karena itu ketemu cicak langsung prak gitu. Jadi usahakan pakai tangan Anda. Tapi habis itu ya cuci tangan, sabunan, salaman gitu. Nah, jadi dipukul yang keras. Jadi dengan tangan 1 kali pukulan mati 30 kebaikan, kalau 2 pukulan 20 kebaikan, kalau 3 kali pukulan 10 kebaikan.
Jadi cicak ini sunat untuk dibunuh. Setiap Anda melihat cicak, Anda bunuh. Kasihan ke cicak itu kasihan yang tidak pada tempatnya. Banyak kita saksikan, khususnya orang-orang negeri kita ini merasa negeri ini. Jadi orang-orang negeri ini itu banyak sekali yang cicak di rumahnya berkeliaran itu dibiarkan. Kasihan katanya. Kalau ada yang mukul jangan seakan neser itu enggak. Ini neser yang tidak pada tempatnya, kasihan yang tidak pada tempatnya. Kenapa? Cicak itu rawan menyebabkan penyakit. Jadi dia sukanya kan melet-melet, dilat-dilat, nanti dilat-dilat sikat gigi yang di kamar mandi, dilat-dilat makanan yang enggak ditutupi, bumbu di dapur yang enggak ditutupi, atau masuk-masuk ke beras, masuk-masuk ke makanan. Makanan kalau sudah tersentuh cicak atau didilat oleh cicak, ditiup oleh cicak akan jadi penyakit. Bahkan bisa menyebabkan kematian. Ada pernah cerita, itu satu kisah kejadian, ada makanan tidak ditutupi, akhirnya dijilat oleh cicak, habis itu dimakan, sak keluarga mati semuanya. Itu bahaya cicak itu, jangan dibiarkan, jangan dianggap sepele, jangan disepelekan. Jadi kasihan itu yang sesuai tempatnya. Makhluk paling rahmat, paling sayang kepada sesama makhluk itu Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang mengalahkan kasih sayang beliau. Lah yang memerintahkan bunuh cicak itu beliau, orang yang paling sayangnya makhluk kepada makhluk lainnya. Tapi sayangnya beliau itu tetap beliau memerintahkan kita membunuh cicak. Dan cicak ini diantara kejelekannya lagi apa? Disukai oleh roh-roh jahat. Jadi roh-roh jahat itu kalau mau masuk ke rumah kita masuk ke cicak. Jadi dijadikan casingnya roh jahat itu cicak, karena itu hati-hati, jangan dibiarkan. Kemudian dari sini pentingnya niat. Gara-gara niatnya jelek, walaupun tidak ngefek apapun, diperintahkan untuk dibunuh. Begitu juga orang kafir. Kenapa? Orang kafir itu di dunia kan kafirnya cuma berapa tahun kan, seumur hidup kan. Tapi kenapa nanti di akhirat dimasukkan neraka selama-lamanya? Ya gara-gara niatnya. Orang kafir itu walaupun kafirnya hanya 50 tahun mungkin, tapi dia kan niatnya dalam hati seandainya hidup selamanya ya akan tetap kafir selamanya, makanya ditaruh neraka selama-lamanya. Sebagaimana begitu juga sebaliknya orang yang beriman, mukmin itu imannya di dunia, ibadahnya kan sebentar. Cuman selama hidupnya dia, anggap saja umur 50 tahun. Ibadah cuma 50 tahun. Tapi di akhirat kenapa dimasukkan surga selama-lamanya? Ya gara-gara niatnya. Orang mukmin itu kalau imannya benar, pasti dia punya niat dalam hati, kalau saya hidup selama-lamanya akan terus iman kepada Allah, akan terus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Aisyah itu di rumah itu nyimpen tombak. Aneh kan? Sayyidah Aisyah kan perempuan, tidak mungkin ikut perang. Tapi kenapa nyimpen tombak? Digunakan untuk bunuh cicak. Jadi kalau ada cicak dipukul pakai tombak tersebut. Begitu orang-orang dulu itu begitu, kalau ada cicak langsung dibunuh. Baru zaman-zaman sekarang ini ada orang merasa kasihan pada cicak itu. Enggak, dibunuh.